ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाज्ञानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पथैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः ரெண்டாவது அத்தியாயம். இது பிறகு கையெழுத்து வாங்கிருங்க. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यं
उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे दार्धराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोगमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपद्ममृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजम् अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ खं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्ताणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येते न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यादियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अद चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरदं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरदाः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते. இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் எப்படி அர்ஜுனன் கலங்கி நிற்கிறான்.
இந்த யதார்த்தத்தை அவனால் எதிர்கொள்ள முடியாமல் பிரச்சனையினால் துவண்டு போய் பகவானை சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கான். தன்னை பகவானை குருவாக இப்போவே வரிச்சிட்டான். என்னை நீ தான் காப்பாற்றணும், எனக்கு மேலானதை உபதேசிப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணுறான். கார்பண்ய தோஷ உபகத ஸ்வபாவக பிரிச்சாமி துவாம் தர்ம சம்மூட சேதா எச் ஸ்ரேயஸ்யாத் நிஷ்சித்தம் ப்ரூஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் ஷாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம். நான் உன்னை சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கேன், எனக்கு மேலானதை நீ சொல்லி கொடுப்பாயாக அப்படின்னு உடனே முதல்ல அவர் என்ன சொல்கிறாரு, கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்கிறார். கவலைப்படாதன்னு சொல்வதன் மூலமாக அர்ஜுனனை கவலைப்படாதன்னு சொல்வதன் மூலமாக அர்ஜுனனை போல இருக்கின்ற நம்ம எல்லாருக்கும் அவர் இதைத்தான் சொல்கிறார். முதல் உபதேசம் கவலைப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கவலையிலிருந்து முழுமையாக நம்ம வெளிவரதற்குரிய உபாயத்தை சொல்கிறார். எல்லா கவலைகளுக்கும் இருக்கின்ற தீர்வை சொல்கிறார். அதான் நம்ம பார்க்குறோம். முதல்ல எடுத்த உடனேயே அவர் மேலான தத்துவத்தை சொல்கிறார். அசோச்சியான் அன்வசோச்சஸ்வம் பிரஜாவாதாம்ச பாசத்தே கதாசூன் அகதாசூம்ஷ ந அனுசோச்சந்தி பண்டிதாக. ஞானி அறிவாளி கவலைப்பட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறார். எந்த அறிவாளி? ஆத்ம ஞானத்தை உடைய அறிவாளி கவலைப்பட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்ம தத்துவத்தை சொல்கிறார். உண்மையிலே நீ உன்னைய சரீரமாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்க, உன்னுடைய சுற்றத்தார்கள் எல்லாத்தையுமே நீ சரீரம்ங்கிற கோணத்தில் பார்க்குற. சரீரம்ங்கிற கோணத்தில் பார்க்கும்போது உனக்கு துக்கம் கண்டிப்பாக இருந்து தான் தீரும். நீ உன்னுடைய திருஷ்டியை பார்க்க மாற்றிக்க பழகுவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலானதை கொடுக்கின்ற. இந்த தேகத்துக்கு வேறாக தேகின்னு ஒருத்தன் இருக்கான், அது மாதிரி எல்லாரோட தேகத்துக்கும் வேறாக ஒருத்தன் இருக்கான். அதுதான் மேலான மூல தத்துவம். அந்த மூல தத்துவத்தை நீ அறிவினால் புரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிற. நாசத்தோ வித்தியத்தே பாவக நாபாவோ வித்தியத்தே சதக உபயோரப்பி திருஷ்டோந்தக தொனையோகோ தத்துவ தரிசிபிகி. இல்லாததற்கு இருப்பு கிடையாது, இருப்பது இல்லாமல் போகாது. இதை இரண்டையும் பிரித்து தெரிந்து கொள்பவன் தான் தத்துவத்தை அறிந்தவன் அப்படின்னு மேலான தத்துவத்தை சொல்கிறார். சொல்லிட்டு நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், புரியாத மாதிரி இருக்கும். புரியுதுன்னு சொல்லுவோம், ஆனால் புரியலைன்னு சொல்லுவோம். நல்லா புரியுது ஆனாலும் புரியலை அந்த ஆத்ம தத்துவம். இப்போ அதனால அவர் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை, இந்த ஞான யோகத்துக்கு நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கக்கூடிய கர்ம யோகத்தை அடுத்து உபதேசிக்க சொல்கிறார். ஏஷாத்தே பிஹிதா சாங்கியே புத்திர் யோகே திமாம் ஸ்ருணு அப்படின்னு சொன்னார். இது வரைக்கும் நான் உனக்கு ஞான யோகத்தை சொன்னேன், இப்போ நான் உனக்கு கர்ம யோகத்தை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்போ எதுக்காக நம்ம கர்மயோகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு சைக்கிள் ஓட்டுற ஒரு சின்ன பிள்ளை சைக்கிள் ஓட்டும்போது முதல்ல 2 பக்கம் சைடு வீல் வச்சுருப்பாங்க. அப்புறம் என்ன செய்வாங்க, ஒரு சக்கரத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு அது ஒரு பக்கத்தில் சைடு வீல்ட்டே ஓட்டும். ஏன்னா முதல்ல எடுத்த உடனே என்ன பண்ண முடியாது, அதால் 2 வீலையும் எடுத்து விட்டோம்னா என்ன ஆயிரும், அது கீழே விழுந்துடும். அது மாதிரி இப்போ மேலான ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்துட்டாரு, ஆனால் அதை நமக்கு என்ன பண்ண முடியாது. அந்த ஆத்ம ஞானத்தின் மூலமாக அவர் நம்மளை எல்லா ஆசைகள்லேருந்து விடுவிக்கிறார். பகவான் முழுமையாக எல்லா ஆசையிலேருந்து விடுவிக்கிறார். ஆனால் நம்மளால் உடனே என்ன பண்ண முடியாது, ஆசையை விட முடியாது. விட்டுட்டு இப்போ அர்ஜுனன் சொல்கிறான் நான் ஓடி போயிடுறேங்கிறான். ஆனால் அந்த மாதிரி நம்மளால் போக முடியாது, போகிறதுக்கு பக்குவம் கிடையாது. போய் என்ன செய்வோன்னு நமக்கே தெரியாது. விட்டுட்டு போகிறோன்னு சொல்லலாம், நமக்கு இந்த பிரச்சனை நமக்கு கஷ்டப்படுத்தும் போது எங்கேயா போகலான்னு சொல்ல, போய் என்ன பண்ண போகிறேன், என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியாது. போயும் இதே பிரச்சனையை நினச்சி தான் கவலைப்பட்டுட்டு இருப்போம். எங்கே போனாலும் நம்ம பிரச்சனை எங்கே விரட்டிக்கிட்டே வரணும். இப்போ அதனால அந்த பக்குவத்தை கொடுக்கறதுக்கு உனக்கு இந்த ஞானத்தில் நீ ஸ்திரமாக நிற்கணும் அப்படின்னா உனக்கு இந்த கர்மயோகம் தேவை. எப்படி நமக்கு முள்ளால் எடுக்கிறது மாதிரி நம்மளுடைய கடமைகளை வச்சே நம்மளை கடமையிலிருந்து விடுவிப்பது தான் கர்மயோகம். நம்ம முழுமையான கடமையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற அதே நேரத்தில் பகவான் எப்படி அந்த கடமையை செய்வது அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார். சுகதுக்கே சமய கிருத்வா லாபா லாபௌ ஜயா ஜயோ ததோ யுத்தாய யுஜ்யஸ்வ நைவம் பாபம் அவாப்சிசி. சுகத்தையும் துக்கத்தையும் நீ சமமாக கொண்டு, லாபத்தையும் நஷ்டத்தையும், சுகதுக்கே சமய கிருத்வா லாபா லாபௌ ஜயா ஜயோ தத்தோ யுத்தாய யுஜ்யஸ்வ நைவம் பாப்பம் அவாப்சிசி. அந்த மனப்பான்மையோடு சுகத்தையும் துக்கத்தையும் நீ சமமாக பாவிக்கும் மனநிலையோடு நீ கடமையை செய்வாய் அப்படின்னு ஒரு பெரிய குண்டை தூக்கி போட்டார். புரியுது, ஆனால் சாத்தியமா நமக்கு அப்படின்னு பெரிய கேள்வி வரும்.
சொல்லிட்டார், அவர் ஈஸியாக சொல்லிட்டார். சுகத்தையும் துக்கத்தையும் சமமாக எப்படி எடுக்க முடியும்? சுகம் வந்தால் நல்லா இருக்குது, துக்கம் வேண்டான்னு இருக்கே. அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அந்த கடமையை செய்கிறது நமக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வழியை சொல்லிடுறாரு. இதுக்கு இடையில என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து நாம் ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கும் பலனை எதிர்பார்க்காமல் நம்ம காரியத்தை செய்வதற்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொன்னார். நம்ம கர்மயோகி கர்மின்னு 2 வார்த்தை பார்த்தோம். ஆசை பலனில் பற்று வச்சு கர்மத்தை செய்பவனுக்கு பேர் கர்மி, பலனில் பற்று இல்லாமல் காரியத்தை செய்பவனுக்கு பேர் கர்மயோகி அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ நம்ம கர்மயோகி அப்படின்னா யார் அப்படின்னா, அவன் இந்த உலகியல் பயன்களை எதிர்பார்த்து ஒரு காரியத்தை செய்வது கிடையாது. இப்போ நம்ம உலகியல் பயன் நமக்கு கிடைக்கலாம், கிடைக்காமல் போகலாம், அதில் என்ன கிடையாது, அது நமக்கு கேரண்டி கிடையாது, தான் சொல்ல போகிறார் இப்போ நமக்கு. ஆனால் ஒரு வார்த்தை சொன்னார், ஸ்வல்பம் அப்பியசிய தர்மசிய திராயத்தே மகத்தோ பயாத். உனக்கு இதில் கொஞ்சம் கூட வீணாக போகாது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொன்னார். நீ உலகியல் நோக்கத்தில் பார்க்கும்போது உன்னுடைய வாழ்க்கையில் கஷ்டம் வரலாம், நீ தோற்று போயிருக்கலாம். ஆனால் அந்த ஆன்மீக கோணத்தில் பார்க்கும்போது உனக்கு ஒரு மனப்பக்குவம் கிடைச்சிருக்கும். இந்த கஷ்டத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக பகவான் உன்னை யோசிக்க வச்சிருப்பார். ஏன் கஷ்டம் வருது, எதனால நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கோம், ஏன் பிறந்தோம், இப்படி பிறந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுக்காகவா அப்படின்னு என்ன பண்ணுவார். நமக்கு உலகியல் நோக்கத்தில் பார்க்கும்போது நமக்கு பிரச்சனையில் நம்மளால் அந்த பிரச்சனையில் நம்ம தோற்று போயிருந்துருக்கலாம். ஆனால் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு, ஒரு மனப்பக்குவம் கிடச்சிருக்கு, ஒரு உயர்ந்த வாழ்க்கைக்கு நம்மளை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கு. அந்த நோக்கத்தில் பார்க்கும்போது நீ இதில் உனக்கு எந்த இதுவுமே வீண் கிடையாது, உனக்கு தோல்வி கிடையாது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இப்போ இன்னொன்று பார்த்தோம், நம்ம 3 ஸ்லோகம் பார்த்தோம், 42லேருந்து 44 வரைக்கும். அதான் நம்ம முடித்தோம். எப்படி நம்ம பலனில் பற்று வைத்து ஒரு காரியத்தை பண்ணுபவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா, அவன் ஆசையே வடிவமாக இருப்பான். இதை பண்ணால் இது கிடைக்கும், இந்த பூஜை பண்ணால் இது கிடைக்கும், இந்த ஹோமம் பண்ணால் இது கிடைக்கும், இந்த வாஸ்துவை இடித்து பண்ணால் அது கிடைக்கும், சிலது கிடைக்கும். நம்ம என்ன ஆயிரும், அது என்ன ஆகும்னா நமக்கு அப்படியே அதிலேயே போயிடுவோம். நம்ம இதை பண்ணால் அது முடிக்கும், இந்த பிள்ளைக்கு கல்யாணம் நடக்கும், அந்த பிள்ளைக்கு குழந்தை பிறக்கும், அடுத்து அந்த பிள்ளைக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணும், அந்த பிள்ளைக்கு அடுத்த சீட்டு கிடைக்கணும், என்னாகும், இப்படியே மாறி 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 என்னாகும், அதை நம்ம மறுக்கலை. இப்படியே நீ இதிலேயே போயிட்டே இருக்க போறியா? அப்படி இல்லைன்னா இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் என்ன? இந்த மாறிக்கொண்டே இருப்பதில் நீ மாறாத அமைதியை தேடிக்கிட்டே இருக்கியே, உன்னை பற்றி நீ கொஞ்சம் யோசி. மாறாத அமைதி எதில் கிடைக்கும்னு யோசி. நீ பொருள்களில் தான், உறவுகளில் தான் நிம்மதி கிடைக்கும்னு நீ நினச்சி என்ன பண்ணிட்ட, இதில் நிம்மதி கிடச்சிடாதா, இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிட்டா நிம்மதி கிடச்சிடாதா, இது முடிச்சுட்டா நிம்மதி, விசா கிடச்சிட்டா நல்லா இருக்கும்னு இருக்கும், அப்புறம் ஏன்டா விசா கிடச்சிச்சின்னு இருக்கும். அது மாதிரி நம்ம விரலை வச்சு நம்ம கண்ணை குத்துனது மாதிரி நம்மளே ஒரு ஆசைப்பட்டிருப்போம், அதனாலேயே அவஸ்தையும் வரும். நமக்கு என்ன பண்ணனே தெரியாது, கேட்டது தப்பா அப்படின்னு நமக்கு அந்நேரம் அது சரின்னு நமக்கு தோணும். இந்த மாதிரி ஒரே குளறுபடியாக இருக்குது வாழ்க்கை. அப்போ இப்படி தான் இருக்கும். நீ ஆசைப்பட்டினா ஒரு ஆசை அவஸ்தை இப்படி தான் போயிட்டே இருக்கும். காமாத்மான ஸ்வர்கபராக, இது கிடச்சிட்டா நல்லாயிருக்கும், அது கிடச்சிட்டா நல்லாயிருக்கும்னு என்ன பண்ணும் மனசு, இப்படியே இதில் நிம்மதி கிடச்சிடாதா தேடிக்கிட்டே தான் இருப்பான். யார்? இந்த பலனில் பற்று வைத்து காரியத்தை செய்வோம். இப்போ அவர் என்ன சொல்ல போகிறாரு அப்படின்னா, அடுத்து தான் முக்கியமான இதை கொண்டு வர போகிறாரு. இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கும்போது ஒரு முக்கியமான அறிவுரையை கொடுக்குறாரு. இப்போ எப்படி உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ அமைச்சுக்கணும், இப்போ எப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு அந்த 3 ஸ்லோகம். எது? 42லேருந்து 44 வரைக்கும், 42, 43, 44. ஏன்னா இந்த மாதிரி பொருள்கள்லையே நாட்டம் இருக்கிறவங்களுக்கு மோக்ஷங்கிற அந்த லட்சியத்தை பற்றிலாம் அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. நம்ம ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம், நாண்யத் அஸ்தி இது வாதினக. என்ன பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம அவங்கக்கிட்ட வாதம் பண்ண முடியாது. அவங்களுக்கு இதிலெல்லாம் என்ன, அவங்களுக்கு அறம் பொருள் இன்பம், அதில் இன்பமும் பொருளும் தான் முக்கியமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு. அந்த தர்மங்கிறதோ, தர்மத்திலேருந்து நிம்மதி, நம்ம மோட்சம் அதில் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதிலெல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, நம்பிக்கையே வராது. ஊரில் எத்தனை பேர் நீங்கள் போய் பாருங்கள், வராது அவங்களுக்கு. என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும், இது இது பண்ணால் இது கிடைக்கும். ஆனால் அவங்களால நல்லவர்கள், நம்ம அதை எதுவுமே மறுக்கலை.
அது எல்லாத்தையுமே நம்ம மறுக்கலை. நம்ம என்ன செய்கிறோம், என்ன சொல்ல போகிறோம், நீ இப்படி பண்ணிகிட்டே இருந்தாலும் நீ நிம்மதியாக இருக்கியா அப்படின்னு கேட்குது சாஸ்திரம். பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலும் நிம்மதியாக இருக்கியா, இல்லை இல்லையா, அதனால உனக்கு நிம்மதிக்குரிய வழியை சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா ஞான யோகம்தான் உனக்கு முழுமையான நிம்மதிக்கு வழி. ஆனால் அதுக்கு என்ன வேணும், ஒரு படி மாதிரி நேரடியாக உன்னால் என்ன பண்ண முடியாது, அதுக்கு போக முடியாது. அதனால உனக்கு ஒரு ஸ்டெப்பு சொல்கிறேன் நான் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனுக்கு சொல்கிறது மாதிரி நமக்கு எல்லாத்துக்கும் எப்படி கடமையை செய்வது, என்ன மாதிரி நமக்கு பாவனை எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். ஒரு 5 அறிவுரை சொல்கிறார். 45வது ஸ்லோகம். 42 நீங்கள் வரலன்னு நினைக்கிறேன், ரெக்கார்டிங் கேட்கலையா நீங்கள்? சரி, போன வாட்டி அதை முடித்தோம் நம்ம. இப்போ 45. இப்போ 5 அறிவுரைகள். இப்போ எப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு 42, 43, 44. இப்போ 45 ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். நம்ம எப்படி வச்சுக்கிடணும், நம்மக்கிட்ட இருக்க வேண்டிய முக்கியமான குணங்களை சொல்கிறார். 45. த்ரைகுண்ய விஷயா வேதாக நிஸ்த்ரைகுண்யோ பவார்ஜுன निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्. இப்போ இதுதான் நம்ம நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு உரிய உபாயம். நிம்மதியாக இருக்கணும்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்கிறார். இதை இப்படி இருந்தால் தான் உன்னால் ஞான யோகத்துக்குள்ளே வர முடியும். நம்ம ஏற்கனவே போன கிளாஸில் பார்த்தோம், 3 விதமான மனிதர்கள்னு பிரித்தோம். நம்ம சத்துவகுண பிரதானமான, ரஜோகுண பிரதானமான, தமோகுண பிரதானமான மனிதர்கள்னு பார்த்தோம். தமோகுண பிரதான மனிதர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஹார்ம்ஃபுல் பர்சன்ஸ்ன்னு பார்த்தோம். தன்னுடைய நன்மைக்காக, தனக்கு வேணுங்கிறதுக்காக அடுத்தவங்களை துன்பப்படுத்தி தன்னுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றி கொள்பவர்கள் தமோகுண பிரதானமான. 2வது ரஜோகுண பிரதானமானவர்கள் வந்து செல்ஃபிஷ். எனக்கு இது வேணும், ஆனால் என்ன பண்ண மாட்டேன், அடுத்தவங்களை துன்புறுத்த மாட்டேன், ஆனால் என்னுடைய ஆசைகளையே நான் பூர்த்தி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். நான் என் குடும்பம் இப்படி என்னவா இருக்கும், என்னுடைய அந்த ஆசை வயப்பட்டே இருப்பவர்கள். 3வது நம்ம சத்துவகுண பிரதானம் செல்ஃப்லெஸ்ன்னு பார்த்தோம். அப்போ அவங்களுக்கு நிஷ்காமமாக அவங்க பலனில் பற்று வைக்காமல் காரியத்தை பண்ணுபவர்கள். இப்போ நமக்கு இந்த தமோ குணத்தை வந்து நம்ம இதுக்குள்ளேயே கொண்டு வர்றது கிடையாது. ஹார்ம்ஃபுல், மற்றவங்களை துன்புறுத்தி ஒரு சுகத்தை அனுபவிப்பனை நம்ம வந்து உள்ளே கொண்டு வர்றதே கிடையாது. இப்போ 2வது கேட்டகரி இருக்காங்க, வந்து ரஜோகுணமாக இருக்காங்க. அவங்க தர்மவான்கள், ஆனால் அவங்களுக்கு மோக்ஷங்கிறது கிடையாது. 3 புருஷார்த்தத்திலே நிற்பாங்க. அறம், பொருள், இன்பம். அவன் மோட்சத்தை பற்றி நினைக்க மாட்டான். அந்த கேட்டகரி இருந்தான் இல்லையா, தமோ குணத்தில் இருந்தவனுக்கு பொருளும் இன்பமும் மட்டும்தான். அவனுக்கு அறம் கிடையாது, அவன்கிட்ட தர்மம் கிடையாது. இப்போ நம்ம இப்போ அந்த 3 ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இல்லையா, அவன் வந்து தர்மமானவன், ஆனால் அவனுக்கு மோட்சத்தில் நாட்டம் கிடையாது. இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா தர்மமாக நல்லா அனுபவிப்போம், நல்லா இருப்போம். நிறைய பேர் பார்ப்போம் சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க. அவன் அதர்மி கிடையாது. இப்போ அந்த தர்மத்தினாலையும் அப்போ தான் ஒரு கேள்வி வரும், நம்ம தர்மமாக இருந்திருக்கோம், யாருக்கும் எந்த கெடுதல் நம்ம மனசால் பண்ணதில்லை, ஆனால் ஏன் எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் வருது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நமக்கு வரும். அந்த தர்மமானவனுக்கு அவனைத்தான் சத்துவகுணமாக மாற்ற சொல்லுது. நீ ஆசைப்பட்டு பொருளில் இன்பம் கிடைக்குங்கிற அந்த அஜ்ஞானத்தினால காரியம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற, அதை விட்டுட்டு நீ வந்து சத்துவகுண பிரதானமாக நீ இருக்கணும் அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு வருது நமக்கு வந்து. இப்போ நம்ம இந்த 2 கேட்டகரியை விட்டுட்டு நம்ம எப்படி சத்துவகுண பிரதானமாக இருப்பது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு. திரைகுண்ய விஷயாக வேதாக. வேதங்கள் நமக்கு தெரியும், 4 வேதங்கள் தெரியும். அந்த 4 வேதங்கள் 2 பகுதியாக இருக்குது. முதல் பகுதிக்கு பேர் கர்மகாண்டம், 2வது பகுதிக்கு பேர் ஞானகாண்டம். கர்மகாண்டம்ங்கிறது ஃபுல் ஆஃப் ரிச்சுவல்ஸ்,
நம்மளுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி பண்ணி கொடுப்பது, ஆசைகளை நெருப்படுத்தி கொள்வது. இதை பண்ணால் இது கிடைக்கும், இதை பண்ணால் அதை கிடைக்கும். அவனை என்ன பண்ணும், அவன் அதர்மியாக இருந்தவனை அவனை ஆசையை நெறிப்படுத்தி கொண்டு வரணும். நீ 3 மணிக்கு எந்திரிச்சு காலங்காத்தால் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எந்திரிச்சு இவ்வளோ ஜபம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணினா உனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவன் தூங்கிட்டு இருப்பான். 12 மணிக்கு எந்திரிக்கிறவனா 3 மணிக்கு எந்திரிக்க வைக்கும். அப்போ என்னாகும், அவனுக்கு அதிலேயே இது பண்ணினா இது கிடைக்கும்னு அது கிடைக்கவும் செய்யும். என்னாகும், அப்படியே இந்த மாட்டை புல்லை கட்டி இழுத்துட்டு வர்ற மாதிரி என்ன பண்ணும், அவனை அக்கிரமத்தில் இருந்தவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வரும் ஒன்றுக்குள்ளேயா என்னாகும், கொண்டு வரும். ஆனால் அவனுக்கு என்னவாறு கிடையாது, அவனுக்கு மோட்சத்துல எல்லாம் நாட்டம் இருக்காது. அந்த பகுதிக்கு பேர் கர்மகாண்டம்னு பேர். ஞானகாண்டம்ங்கிறது இந்த ஆசைகள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வர்ற அந்த பகுதிக்கு பேர், வேதாந்த பகுதிக்கு பேர் ஞானகாண்டம். இப்போ திரைகுண்ய விஷயா வேதாக, இந்த வேதாகான்னு இங்கே குறிப்பிடுறது கர்மகாண்டம். கர்மகாண்டத்தினுடைய அந்த வேதத்தில் இருக்க கர்மகாண்ட பகுதி எப்படிப்பட்டதுன்னா 3 குணமயமானது. 3 குணம்னா இதில் அறம் பொருள் இன்பம், அந்த 3ஐ அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட அந்த வேதங்கள் அப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது. நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த வேதத்தில் 3 விதமான புருஷார்த்தங்கள் உனக்கு கிடைக்கும். அந்த ஞானகாண்டத்துக்கு வந்தால் தான் என்ன கிடைக்கிது உனக்கு, அறம்பொருள் இன்பத்துக்கு அடுத்து அந்த வீடுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். வீடுன்னா என்னது, விடு என்பது நீட்டலே வீடு, எல்லாத்தையும் விடு. ஆசைப்படப்பட ஆய்வரும் துன்பங்கள் ஆசை விட விட ஆனந்தம் ஆமை. நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம நினச்சதெல்லாம் பொருளெல்லாம் கிடைச்சா நிம்மதி நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தூக்கத்தில் இருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதுதான் நிம்மதி. அதை நோக்கி தான் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகுது. நீ இது கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும், இந்த பொருள் சேர்த்தா நிம்மதியாக இருக்கும்னு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம சேர்த்துக்கிட்டே போகிறோம். ஆனால் எல்லாத்தையும் விடுவது தான் நிம்மதி. இப்போ எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறாருன்னா, நிஸ்திரை குண்யோ பவ அர்ஜுனா பவன்னா இருப்பாயாக, மாத்ரு தேவோ பவ பித்ரு தேவோ பவ அப்படின்னா தாயை உடையவனாக இருப்பாயாக, தந்தையை உடையவனாக இருப்பாயாக. அது ஒரு ஆசீர்வாதம் மாதிரி. இப்போ பகவான் நமக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார். நீ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, நிஸ்திரைகுண்யோ பவ. திரைகுண்யம்னா நம்ம பார்த்தோம் என்னது, அறம்பொருள் இன்பம். பட் நிஸ்திரைகுண்யம்னா அந்த 3ஐயும் விட்டவனாக இரு அப்படின்னா வைராகியம் உடையவனாக இரு, பொருள் ஆசையை விட்டவனாக இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். கரெக்டான பதம்னா நிஷ்காமோ பவ, ஆசைகளை விட்டவனாக இரு. முக்கியமாக போட்டுக்கோங்க, இது நமக்கு சொல்கிறாரு, அர்ஜுனனுக்கு சொல்கிறது மாதிரி நமக்கு சொல்கிறாரு. ஆசையை விட்டு, என்னென்னத்துலாம் உனக்கு ஆசை இருக்கோ அந்த ஆசை எல்லாத்தையும் நம்ம, அப்படின்னா ஒரு டவுட் வரும், அப்படின்னா ஆசையே படக்கூடாதா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும். அதான் நம்ம சொல்கிறோம், ஆசையை நம்ம 2 விதமாக பிரிக்கிறோம். பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசை, பந்தப்படுத்தாத ஆசை. இந்த காரியம் எனக்கு நடந்தால் தான் நான் நிம்மதியாக இருப்பேன் அப்படின்னா அது நமக்கு பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசை. அதுதான் அவர் பகவான் வேண்டான்னு சொல்கிறார். இப்போ நிஷ்காமோ பவன்னா வைராகியம் உடையவனாக இரு. இதிலெல்லாம் பொருள்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கோ, அதனுடைய நிலையாமை புரிஞ்சிக்கோ. அது அப்படி தான் இருக்கும், மாறிக்கிட்டே இருக்கும். மனுஷர்கள் மாறுவார்கள், உறவுகள் மாறும், பொருள்கள் மாறும், உலகம் மாறும். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் சார்ந்து இருக்காத, நிம்மதிக்காக இவைகளை எல்லாத்தையும் சார்ந்து இருக்காத. என் பிள்ளை இப்படி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும், என் வீட்டில் இப்படி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு என்ன பண்ணாத, அதில் சார்ந்து இருக்காத. நிஸ்திரைகுண்யோ பவ அப்படின்னா நிஷ்காமோ பவ. நம்ம அப்போ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய ஆசைகளை குறைச்சிக்கிட்டே வரணும். நம்ம நிஷ்காமோ பவ. இப்போ இதிலெல்லாம் நமக்கு எல்லாவற்றையும் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். இந்த பொருள்களில் விஷய சுகத்தில் எல்லாம் 3 விதமான குறைபாடு இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். துன்பம் கலந்த தன்மை, நிறைவை தராத தன்மை, அடிமைப்படுத்தும் தன்மை. எல்லா விஷய சுகத்திலையும், அது உறவாக இருந்தாலும் சரி, பொருளாக இருந்தாலும் சரி, அதில் 3 விதமான தோஷம் இருக்குது. எப்பெல்லாம் நமக்கு ஒரு பொருளில் ஆசை வருதோ இது நமக்கு ஞாபகத்தில் வரணும். இதனால நமக்கு துன்பமும் கலந்து தான் இருக்குது. ஒரு புது வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா, வீடு கட்டுறது சுகம், அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது துக்கம்.
துன்பம் கலந்த தன்மை, நிறைவை தராத தன்மை. எப்படித்தான் கெட்டினாலும் இது கெட்டி முடிச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ளே போய் வாழும்போது தான் தெரியும், இதை இங்கே தப்பாக வச்சுட்டோம், இதை இன்னும் இப்படி பண்ணியிருந்துருக்கணும், பெரிய வீடாக கெட்டியிருந்தா சின்னதாக கெட்டியிருக்கணும், சின்னதாக கெட்டியிருந்தா பெருசாக கெட்டியிருந்தா என்ன. அதனால என்ன கிடையாது, நிறைவை தராத தன்மை. சரி, அதுக்காக வீடை இல்லாமல் இருக்க முடியுமா? அடிமைப்படுத்தும் தன்மை. அது மாதிரி தான் எல்லாத்துலேயுமே, உறவுகள்லையும் சரி, இந்த 3 விதமான தோஷம் எல்லா சுகத்துலேயும் இருக்குது. உறவுகள்லையும் இருக்குது, பொருள்கள்லையும் இருக்குது. இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது, இதில் நம்ம பந்தப்படக்கூடாது. அதான் வைராக்கியம். நிஷ்காமோ பவன்னா வைராக்கியம் உடையவனாக இரு. இந்த திரைகுண்ய விஷயா வேதாக 3 விதமான முதல் 3 புருஷார்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அறம்பொருள் இன்பத்தை கொடுப்பதாக இருக்கின்றது. அதை விட்டு விட்டு நிஸ்திரைகுண்யோ பவ, இந்த அறம்பொருள் இன்பத்தை விட்டு மோட்சம் என்கின்ற லட்சியத்தை உனக்கு பிரதானமாக உடையவனாக இரு. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், சத்துவ குணத்தில் இருக்கணும்னு பார்த்துட்டோம். நம்ம தமோ குணத்துலேருந்து வெளியே வந்துட்டோம், ரஜோகுணத்தில் இப்போ இருக்கோம். இந்த ரஜோகுணத்துலேருந்து என்னவா வரணும், நம்ம சத்துவ குணத்துக்கு வரணும். இந்த பொருள் பற்றிலிருந்து அதுக்காக பொருள் இல்லாமல் இருக்க முடியாது நம்ம. ஆனால் பொருளே வாழ்க்கை கிடையாது, அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பொருள்னால தான் அப்படின்னு, அப்போ பொருள் இல்லாதவங்க நல்லா தானே இருக்காங்க. இது இல்லாமல் ஒரு பொருள் நம்ம இது இருந்தால் தான் நான் நல்லா இருப்பேன் அப்படின்னு நினச்சா, அது இல்லாதவன் நல்லா தானே இருக்கான். அப்படின்னா அந்த சுகம் அந்த பொருள் இல்லை, உன்னுடைய மனசில் இருக்கு. இப்போ நிஸ்திரை குண்யோ பவன, வைராகியம் உடையவனாக இருப்பாயாக. 2வது நிர்த்வந்த்வோ பவ. துவந்துவம்னா இருமை, நிர்த்வந்த்வம்னா இருமை அற்றவனாக இரு. இருமைனா என்னது, சுகம் துக்கம். இந்த சுகம் துக்கத்தில் பாதிக்கப்படாதவனாக இரு. இப்போ சுகம் துக்கத்துலேருந்து எப்படி பாதிக்கப்படாதவனாக எப்படி இருப்பது அப்படின்னா, சுகம் வந்தால் துக்கம் வரத்தான் செய்யும் அப்படிங்கிற அந்த யதார்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு அதனால் பாதிக்கப்படாதவனாக இரு. அதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், மாத்திரா ஸ்பர்ஷாசு கௌந்தேய சீத உஷ்ண சுக துக்கதா ஆகமாக அபாயினாக அனித்யாக தாம் திதிக்ஷஸ்வ பாரத. இந்த அனாத்மாவனுடைய செயல் எப்படி இருக்கும், சுகம் வரும், அடுத்து துக்கம் வரும், வரும் போகும், சுகம் வரும் போயிடும், அடுத்து துக்கம் வரும் போயிடும், அடுத்து சுகம் வரும் போயிடும், இப்படி வந்து மாறி மாறி போய்கிட்டே தான் இருக்கும். அதனால நிர்த்வந்துவோ பக, இந்த இருமைகளால் பாதிக்கப்படாதவனாக நீ இருப்பாயாக. 2 முக்கியமான சொல்லிட்டார். ஒன்று என்ன சொன்னார், நிஸ்திரைகுண்யோ பவ, நல்ல வைராக்கியம் உடையவனாக பொருள்களில் இருந்த ஆசைகளை விட்டவனாக இருப்பாயாக. 2வது இருமைகளை கடந்தவனாக இருப்பாயாக. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், சுக துக்கத்தினால் பாதிக்கப்படாதவனாக இருப்பாயாக. 3வது நித்திய சத்வஸ்தக பவ. சத்வகுணம்னாலே ஒரு விவேக சக்தி. நித்திய நன்றாக விவேகியாக இருப்பாயாக. என்ன விவேகம் அப்படின்னா, விவேகம்னாலே பிரித்து அறிவது தான் விவேகம். விவிச்சிய ஜானாதி இது விவேகம். இப்போ நமக்கு 2 பொருள் உள்ளே கிடக்கு அப்படின்னா அதை பிரித்து பார்க்குறது தான் விவேகம் நமக்கு. இப்போ இதில் நமக்கு என்னத்தை பிரித்து பார்க்கணுன்னா, உலகத்தில் எது நிலையானது எது நிலையில்லாததுங்கிறது நமக்கு அதை பிரித்து பார்க்கணும். இப்போ நம்ம எதையுமே வரும்போது கொண்டு வரல, எதையுமே போகும்போது கொண்டு போகிறதே இல்லை. ஆனால் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம், இருக்கிறது வரைக்கும் என்னமோ நம்ம அவட்ட போய் கொண்டு போகிற மாதிரி ஒரு மாயையில் இருக்கணும். இப்போ அந்த விவேகத்தோடு இருப்பாயாக. நீ பிறந்து இறந்துக்கிட்டே இருக்கியே, இதை பற்றியெல்லாம் யோசி. இதுதான் விவேக சக்திங்கிறது. எதுக்காக பிறந்தோம், என் வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்ன அப்படின்னு நமக்கு சின்ன வயசுலேயே தெரியணும். எதுக்காக பிறந்திருக்கோம் ஒவ்வொருத்தரும் கேட்டு பார்க்கணும். எதுக்காக பிறந்தேன்னு 80 வயசு தாத்தாட்ட கேட்டால் கூட தெரியாது. ஏன் பிறந்தேன்னே தெரியாது. ஏன் பிறந்தோம் பூமியில். அப்போ ஏன் பிறந்தோன்னே தெரியலேன்னா அவங்களோட வாழ்க்கை என்ன மாதிரி வாழ்ந்திருப்பாங்க. சும்மா அப்படி போகத்தை, எல்லாரும் பிறந்தாங்க, எல்லாரும் கல்யாணம் பண்ணாங்க, எல்லாரும் பிள்ளை பிறந்தது, எல்லாரும் பிள்ளையை வளர்த்து, எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டாங்க, நானும் கஷ்டப்படுறேன். இது வாழ்க்கை கிடையாது. அப்போ அந்த விவேகிக்கு சின்ன வயசுலேயே என்ன இருக்கணும், ஒரு தேடுதல் இருக்கணும். எதுக்காக பிறந்தோம். நாய் பிறக்குது, நானும் பிறந்திருக்கேன், நாய்க்கு எனக்கு என்ன வித்தியாசம்னு தெரியணும். நமக்கு என்ன இருக்குது, அந்த விவேக சக்தி இருக்குது. இப்போ ஏன் பிறந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேள்வி, அதன் மூலமாக நிலையானது எது நிலையற்றது எது அப்படிங்கிற அந்த விவேகம், அதன் மூலமாக நிலையானதை எனக்கு
வேண்டுங்கிற அந்த எண்ணத்தை உண்டு பண்ணுவது, இதுதான் நித்திய சத்வஸ்தக. அப்போ ஏன்னா நமக்கு மற்ற பிறவிக்கும் இந்த பிறவிக்கும் மனித பிறவிக்கும் அவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது. இந்த மனித பிறவியினால் மட்டும்தான் மோட்சத்தை அடைய முடியும். இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்போ நீ எப்பவும் நித்திய சத்வஸ்தக பவ அப்படின்னா எப்பவும் அந்த சத்துவ குணத்தில் விவேக சக்தி உடையவனாக இருப்பாயாக. 3 சொல்லிட்டார் எப்படி இருக்கணும்னு. முதல்ல நிஸ்திரைகுண்யோ பவ, 3 குணங்களை கடந்தவனாக நீ இருப்பாயாக. 2வது இருமைகளை கடந்தவனாக இருப்பாயாக. அடுத்து நித்திய சத்வஸ்தக பவ, எப்பவும் சத்துவகுண பிரதானமாக. என்ன பண்ணக்கூடாது, இது மறக்கக்கூடாது. நம்ம உலகத்தில் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வரலாம், இந்த பிரச்சனைகள் நம்மளை இழுத்து போட்டுறக்கூடாது. ஒன்று சொல்லுவாங்க, சாமி சொல்லுவாங்க, இந்த ஆசை வசப்பட்டு நம்ம இதில் பார்ப்போம், அபிமன்யு போய் சக்கர வியூகத்தில் போய் சிக்கிட்டான்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி இதுக்குள்ளே போய் ஆசை வசப்பட்டு அதுக்குள்ளே போய் என்ன பண்ணிடுறோம், அதுலேருந்து வெளிவர தெரியாமல் என்ன பண்ணிட்டோன்னா சிக்கிட்டோம்னா பிறவியே முடிஞ்சு போயிடும். இப்போ நமக்கு எப்படி நமக்கு இந்த பொறுப்புகள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, கடமைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, உறவுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் அந்த உறவுகளில் பந்தப்படாமல் என்ன பண்ணணும், நம்ம காரியத்தை செஞ்சுட்டு நைஸாக வெளியே வர தெரியணும் நமக்கு. அதுதான் சாஸ்திரம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்க போகுது. இப்போ நிஸ்திரைகுண்யோ பவ, நிர்த்வந்த்வவஹ பவ, நித்திய சத்வஸ்தக பவ. 4வது நிர்யோகக்ஷேம பவ. யோகக்ஷேம பவ, நிர்யோகக்ஷேம பவ. 3 பாதம் இருக்குது. யோகம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம அப்பிராப்தஸ்ய பிராப்திகி யோகம். இப்போ என்கிட்ட ஒரு கார் இல்லை அப்படின்னா அதை நான் காரை அடைவது, சேர்த்து கொள்வது, பொருளை சேர்த்து கொள்வது, எதனால் இணைத்து கொள்வது யோகம். க்ஷேமம்னா அதை வச்சு காப்பாற்றுறது, அந்த பொருளை நம்ம வச்சு காப்பாற்றுறது க்ஷேமம். இப்போ நம்ம ஒரு கார் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா அதை வச்சு என்ன பண்ணணும், தொடச்சி தினம் கார் கழுவிக்கிட்டு சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு பேர் க்ஷேமம்னு பேர். இப்போ நம்ம அதே மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையில் பொருளை சேர்க்குறோம், வாழ்க்கை பூரா அதை காப்பாற்றுறதுல தான் பொழுது போகுது எதாக இருந்தாலும். அப்போ அவர் என்ன சொல்றார், நிர்யோகக்ஷேம பவ. இதுலையே உன்னுடைய கருத்தை பூராத்தையும் இந்த பொருளை வாங்கிறது, துடைக்கிறது, இது பண்ணுறது, வீட்டை கூட்டுறது, பெருக்கிறது, இதையே சுத்தம் பண்ணுறது, இதுலையே உன்னுடைய காலத்தெல்லாம் கழிக்காத. ஏன்னா இதையே யோசிச்சுட்டு இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும், நம்மளுடைய அடுத்த புருஷார்த்தத்துக்கு போக முடியாது. பின்னாடி அந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்வார், அனன்யா சிந்தையந்தோமாம் ஏஜனா பரியுபாசத்தே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வகாமியம். யோகக்ஷேமம் வகாமின்னா எல்ஐசி உடைய இது யோகக்ஷேமம் வகாமி. அவன் எல்ஐசிக்காரங்களோட நான் உன்னைய பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறேன். இது பகவத்கீதையிலேருந்து எடுத்த விஷயம். இப்போ அனன்யா சிந்தையந்தோமாம், அதாவது பகவானையே சரணடைஞ்சு நீ என்னையே நினச்சி என்னையே சரணாகதி பண்ணினா உன்னுடைய யோகக்ஷேமத்தை, உனக்குரிய எல்லாவற்றையும் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு பகவான் வாக்குதத்தம் கொடுத்துருக்காரு. அதனால நீ யோகக்ஷேமம் இப்போ நிர்யோகக்ஷேமோ பவ. அதனால நீ என்ன பண்ணாத, இதுலையே யோசிச்சுட்டே இருக்காத. நமக்கு ஓங்காரன் சாமி சொல்லுவாங்க, ரூமை சுற்றி பார்க்கணுமா, 6 மாதம் ஏதாவது ஒரு பொருளை நம்ம பயன்படுத்தவே இல்லை அப்படின்னா, ரொம்ப 2-3 வருஷமாக பயன்படுத்தவே இல்லைன்னா பேசாமல் தூக்கி வெளியே வச்சிடணுமா. ஏன்னா இப்படி தான் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம சேர்த்து இது எனக்கு 3ஆவது படிக்கும்போது எனக்கு இது ப்ரைஸ் கிடச்சது, இது எனக்கு செத்து போனீங்கன்னா அவ்வளோத்தையும் போட்டுட்டு போ. அப்போ நமக்கு எதையுமே விடவே வராது. இப்போ நமக்கு ஒரு வீட்டை போய் பார்த்தா தெரியும், நம்ம இறந்தோடனே நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்ததுன்னு. எல்லாமே குப்பை தான். அது நமக்கு தெரியும். நமக்கு நம்மளோட அபிமானம் எதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது. நாமணிவா ஒரு வாட்டி அருள்மணிக்கா ஒரு புஸ்தகம் வாங்கி கொடுத்தாங்க, மந்திர புஷ்பம், சின்ன புஸ்தகம் அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க. நாமணிமா சொல்லிட்டாங்க, நான் இனிமேல் புஸ்தகமே வாங்கிறது இல்லைன்னு ஒரு சங்கல்பம் எடுத்திருக்கேன். நிறையா புஸ்தகம் இருக்குது, இதை படித்து நான் வாழ்ந்தா போதும், எனக்கு புஸ்தகம் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. இதெல்லாம் நமக்கு பெரிய பாடங்கள் நமக்கு. இது இந்த இன்ஃபோசிஸ் சுதானாமூர்த்தின்னு ஒருத்தவங்க, அவங்க காசிக்கு போனாங்க. காசிக்கு போனால் ஏதாவது ஒன்றை விட்டுறணும் அப்படிம்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, காசிக்கு போய் என்ன விட்டாங்கன்னா, நான் இனிமேல் ஷாப்பிங்கே போக மாட்டேங்கிறது,
கோடீஸ்வரன். அவங்க மருமகன்னே இங்கிலாந்து பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கார். இப்போ இங்கிலாந்து நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டர் சுதாமூர்த்தியோட மருமகன். அவங்க வந்து போய் நம்ம போய் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு காயை விடு, ஒரு பூவை விடு, அதை விடு, இதை விடு. அவங்க அது நிர்யோக நல்ல குணத்தை நம்ம நம்ம ஒரு ஆசையை விடு அப்படின்னா உனக்கு உன்னால எதை விட முடியும்? இப்போ இதெல்லாம் நமக்கு ஏன்னா ஏன் பகவான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. நிர்யோகக்ஷேமோ பவ. ஏன்னா நம்ம பகவானையே சரணடைஞ்சு இருக்க வேண்டியது நமக்கு. அதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஏன்னா நம்ம இதையே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம்னா எப்படி இந்த சாஸ்திரம் படிக்க முடியும்? இந்த மேலான கருத்தை என்ன? ஏன்னா வீடு நிறைய சாமா, நிறைய பேர் வீட்டில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீடு மட்டும்தான் இருக்குது, பிள்ளை யாருமே இங்கே இல்லை, எல்லாம் அமெரிக்காவில் இருக்காங்க. ஒவ்வொரு நாள் தான் இருக்காங்க வீட்டில். 3 வருஷத்துக்கு ஒரு கதை பிள்ளைய 10 நாள் வர்றாங்க. ஆனால் அதுக்காக உட்காந்து வீட்டை பூரா என்ன பண்ண, வயசான பாட்டியும் தாத்தாவும் தான் எல்லாரும் க்ளீன் பண்ணி வைக்க வேண்டியது இருக்குது. எப்போவாவது வருவாங்க அப்படின்னு வாட்ச்மேன் வேலை பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியது இருக்குது. அதான் சொல்கிறாரு, உன்னுடைய பிறவி இதுக்காக கிடையாது. படித்தோமா வளர்த்தோமா, நீ வந்து என்ன பண்ணு, உன்னுடைய புருஷார்த்தத்தை பாரு. உனக்கு இந்த மனுஷ பிறவி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, இது தூத்து துடைக்கிறதுக்காக கிடையாது உனக்கு. அதனால இதையே பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ண முடியாது? பொருள்களை சேர்க்கிறதும் அதை வச்சு காப்பாற்றுறதும், பொருள்களை சேர்க்கிறதும் அதை வச்சு இதுக்காக உன்னுடைய பிறவி கிடையாது. மேலான நித்திய சத்வஸ்தகோ பவ, உன்னுடைய விவேக சக்தியை இழந்து விடாதே. அடுத்து என்ன சொல்றாரு? ஆத்மவான் பவ. ஆத்மவான் பவன்னா எச்சரிக்கையோடு இருப்பாயாக. ஆத்மவான்னா அப்பிரமத்தக பவ, இதை மறந்து விடாதே. எப்பவும் என்ன ஆயிரும், நமக்கு வந்து கிளாஸில் கேட்குறது வரைக்கும் நல்லா புரிகிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் என்ன ஆயிரும், அதுக்கப்புறம் மறந்துடும். அப்புறமாட்டி சேலை கடைக்கு போனோடனே அப்படி பேன் பார்ப்போம், நல்லா இருக்குன்னு பார்ப்போம், கூட வாங்கக்கூடாதுன்னு நினைப்போம், அப்படி பார்ப்போம், சரி கிடைக்கும் போது எடுத்துக்கிடுவோம். அடுத்து எங்கே வரவா போகிறோம், ஏற்கனவே பீரோவா சேலை இருக்கும் நமக்கு. பரமார்த்தாந்த சாமி சொல்லுவாங்க, உன் வீட்டுக்குள்ளே ஏன்னா வீடு இவ்வளோதானே ஆகிப்போச்சு என்ன, ஆனால் சாமானும் வாங்கிட்டே இருக்கும். அவர் என்ன சொல்லுவார்னா, ஒரு சாமான் உள்ளே வந்துச்சுன்னா ஒரு சாமானை வெளியே திரும்ப, 2 சேலை உள்ளே வந்துச்சுன்னா 2 சேலை யாருக்காவது கொடுத்துரு. அப்போ தான் வீட்டில் ஆள் இருக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கும். இல்லாட்டி வாங்கி சேர்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நமக்கு வந்து காணாது. அப்போ என்ன பண்ணுறோம், அப்புறமத்தோ ஆத்மவான் பவனா இதை மறவாமல் இருப்பாயாக. எதை மறவாமல் இருப்பாயாக? நம்மளுடைய லட்சியம் என்ன அப்படின்னு என்ன ஆயிரும், மறந்து விடும். மறவாமல் இருப்பாயாக அப்படின்னு இப்போ 5 விஷயம் சொல்லிட்டாரு. நிஸ்திரை குண்யோ பவ, நிர்த்வந்த்வோ பவ, நித்திய சத்வஸ்தக பவ, நிர்யோகக்ஷேம பவ, ஆத்மவான் பவ. இப்போ இந்த 5 விஷயத்தை குருபுராணர் நல்லா க்ளீனாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறார், பின்னாடி கூடி கொண்டு வர்றார். ஆத்மவான் பவ அப்படிங்கிறது வந்து தமோ குணத்தை விட்டு, ஏன்னா தமோ குணம் தான் மறந்து போகுது நமக்கு. அந்த தமோ குணத்தை விட்டு நீ இதை மறக்காமல் இருப்பாயாக. தமோ குணத்தை விட்டுட்டு ரஜோகுணத்துக்கு வரணும். அடுத்தது நிர்யோகக்ஷேம பவனா ரஜோகுணத்தை விடுவாயாக. ஏன்னா யோகக்ஷேமம் இது வேணும் அது வேணும்னு ஆசை இல்லை, என்னது, ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. அப்போ ரஜோகுணத்தை விட்டு விடுவாயாக. ஏன்னா நம்ம தமோ குணத்தை இதை மறக்காமல் இருந்து, எதை மறக்கக்கூடாது, லட்சியத்தை மறக்காமல் இருந்து பொருளாசையை விட்டு நித்திய சத்வஸ்தக பவ, சத்துவகுண பிரதானமானவனாக நீ இருந்தால் நீ என்னவாகலாம், நிர்த்வந்த்வக நிஸ்திரை குண்யக. அந்த 2 உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். இந்த 5 விஷயம் இதை மறக்கவே கூடாது. இந்த 5ம் இந்த ஞான யோகத்துக்கு உரிய தகுதி. அவர் சொன்னார் இல்லையா, நமக்கு அசோச்சியா நன்வசோச்சஸ்துவம்னு அந்த நம்ம ஆத்ம லட்சணத்திலாம் சொன்னார் இல்லையா. அப்போ அந்த லட்சணத்தை நமக்கு, அந்த மேலான ஞானம் நமக்கு பிரயோஜனத்தை கிடைக்கணும். நமக்கு புரிஞ்சிட்டாலும் ஆனாலும் நம்மளால் அதில் நிற்க முடியாது. நான் ஆத்மா அப்படிங்கிற அந்த பாவனையில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, நிற்க முடியாது. புரிஞ்சிட்டாலும் நான் அம்மா, நான் மகா அப்படிங்கிறது தான் என்ன ஆகும் நமக்கு, அந்த அந்த அம்மாவுடைய துக்கமும் மகங்கிற துக்கமும் அந்த இதுதான் நமக்கு பிரதானமாக இருக்கும். அதுக்காக ஆசையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை என்ன பண்ணுறாரு, நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிறார். இப்போ கர்மயோகத்தை பண்ண வைக்கிறது. ஏன்னா கர்மயோகம் இருந்தால் தான் நமக்கு ஞான யோகம் பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும். இல்லாட்டி என்னதான் புரிஞ்சாலும் அதனுடைய பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்காது. அப்போ இந்த 5 குணங்கள் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. யாருக்கு தேவை? இந்த 3 ஆசை புருஷார்த்தம் அறம்பொருள் இன்பத்தை விட்டுட்டு,
அந்த 3 புருஷார்த்தத்தை விட்டுட்டு எனக்கு மோட்சம்தான் பிரதானம், எனக்கு போதும், நான் எல்லா உறவுகளையும் பார்த்துட்டேன், எதுலேயும் நிம்மதி எதுலேயும் வரப்போகிறது கிடையாது, எனக்கு இனிமேல் இந்த ஜென்மம் இந்த காலம் முடிகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நிலையான ஆனந்தம்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியணும். இது நமக்கு சாஸ்திரம் யாரையும் மாற்ற சொல்லலை, நம்மளுடைய சிந்தனை முறையை மாற்ற சொல்லுகின்ற. இப்போ விட்டுட்டு போக சொல்லலை, நீ உலகத்தை பார்க்கின்ற கோணத்தை மாற்றணும். உன்னுடைய கடமையை செய்யும்போது உன்னுடைய பாவனை எப்படி இருக்கணும் அதை நீ மாற்றுக்கோ. அதை நீ மாற்றுறதுக்கு முதல்ல இந்த 5 குணங்கள் உனக்கு கண்டிப்பாக தேவை. நிஸ்திரைகுண்யோ பவ, நிர்த்வந்துவோ பவ, நித்திய சத்வஸ்தக பவ, நிர்யோகக்ஷேம பவ, ஆத்மபான் பவ. இதுதான் ஒரு கர்ம யோகிக்கு இருக்க வேண்டிய பாவனை, ஒரு ஆட்டிடியூட். நமக்கு இந்த ஞானம் நமக்கு முழுமையாக பிரயோஜனம் கிடைக்கணும். எழுதி போட்டுக்கலாம், எழுதி வச்சுக்கணும். நம்ம இது எல்லாத்தையும் நம்ம மறந்துடும். ஏன்னா ஆத்மவான் பவன் அப்புறமத்தோ பவன் சொல்லிட்டாரு, மறந்துடும் நமக்கு இதெல்லாம். இப்போ நமக்கு இந்த 5, நான் இனிமேல் இப்படி தான் இருக்க போகிறேன், எனக்கு இந்த பொருள் ஆசையிலேருந்து நான் வெளி வரப்போகிறேன், இருமைகளை ஏற்றுக்கொள்ள போகின்றேன், அப்புறம் என்ன எப்பவும் சத்துவகுண விவேகியாக இருக்க போகின்றேன், எப்போ பார்த்தாலும் பொருளை சேர்த்துட்டு தூசு தட்டிட்டு என்ன பண்ண மாட்டேன், நான் பொருளை சேர்க்கறதும் அதை காப்பாற்றுறதும் இதுவே என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் கிடையாது. அடுத்து இதை நான் ஒருபோதும் மறக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் நம்ம பிரார்த்தனையாக வச்சுக்கலாம். இறைவா, நான் என்னை நிஸ்திரைகுண்யனாக வைராகியம் உடையவனாக என்னை ஆக்கு, என்னை இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டவனாக என்னை ஆக்குவாயாக, என்னை சத்துவகுணத்திலே பிரதானமான விவேகியாக என்னை ஆக்குவாயாக, இந்த பொருளை சேர்ப்பது பாதுகாப்பது, உறவை சேர்ப்பது பாதுகாப்பது, இந்த யோகக்ஷேமத்தை எனக்கு வழங்குவாயாக, இதை நான் மறவாமல் இருக்க வேண்டும். இப்போ இந்த 5 குணங்கள் முக்கியமானது. இனி அடுத்ததில் 46 இந்த கர்மயோகத்தினால நமக்கு கிடைக்க போகிற பிரயோஜனத்தை திரும்ப சொல்கிறேன். ஏன்னா நமக்கு எப்போவுமே பிரயோஜனம் ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காரு கிருஷ்ணர். இதை நீ செஞ்சினா உனக்கு இது கிடைக்கும், இது நீ செஞ்சினா இது உனக்கு கிடைக்கும். நம்ம ஒரு உலகியல் நோக்கத்தில் இது பண்ணினா உனக்கு கிடைக்கும்னு, இது பண்ணால் உனக்கு குழந்தைக்கு ஆம்பளை பிள்ளை பிறக்கும், இப்படி இந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் சொல்லலை. இந்த கர்மயோக மனப்பான்மையில் நீ இருந்தீன்னா உனக்கு ஆன்மீகத்தில் என்ன மாதிரி உனக்கு முன்னேற்றம் கிடைக்கும், உன்னுடைய நிம்மதியில் எப்படி ஒரு மாறுதல் நீ பார்க்க முடியும், உன்னுடைய மன அமைதி அதிகமாகும். அதைத்தான் சொல்கிறார், மன அமைதிக்குரிய வழியை சொல்கிறார். பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு அவர் ஒவ்வொருத்தரோட பிரச்சனையும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அவர் அதை பற்றி கிருஷ்ணர் பேசலை. இந்த பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் நமக்கு கிடைக்கின்ற மன அமைதி இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு தான் அவர் ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்குறார். இப்போ 46 யாவானர்த்த உதபாணே சர்வத சம்ப்ளுதோதகே தாவான் சர்வேஷு வேதேஷு பிராமணஸ்ய விஜானதஹ யாவானர்த்த உதபாணே சர்வத சம்ப்ளுதோதகே தாவான் சர்வேஷு வேதேஷு பிராமணஸ்ய விஜானதஹ. இதில் ஒரு திருஷ்டாந்தம், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறார். எப்படி கர்மயோகத்துக்கும் ஞான யோகத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை சொல்லி, எப்படி கர்மயோகத்தை விட ஞான யோகம் நமக்கு மேலான பலனை கொடுக்க போகின்றது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம். யாவான் அர்த்த உதபானே, உதபானம்னா கிணறு, அர்த்தம்னா பலன் பிரயோஜனம், யாவான்னா எவ்வளவு. இப்போ கிணத்துனால எவ்வளவு பிரயோஜனம் கிடைக்கும்னு உங்களுக்கே தெரியும். கிணத்து தண்ணியில் எவ்வளோ பேர் பயன்பாடு செய்யலாம். ஆனால் அதே சமயத்தில் சர்வத்தக சம்ப்ளுத உதக்கே, எல்லாம் பறந்து விரிந்திருக்கிற ஒரு நீர்ப்பரப்பு, பெரிய ஒரு ஏரி. ஒரு ஏரியில் எவ்வளவு பலன் கிடைக்கும், ஒரு கிணத்துல எவ்வளோ பலன் கிடைக்கும் நம்மளே பார்க்கலாம். இப்போ அதனுடைய பயன்பாடு இப்போ அவர் எப்படி சொல்ல போகிறார் அப்படின்னா, இந்த
உனக்கு பொருள் இன்பத்தில் உனக்கு கொஞ்சம் தான் கிடைக்குது, இந்த பொருள்கள்னால உலக சுகத்தில் சிற்றின்பம். ஆனால் அந்த பேரின்பத்தில் சிற்றின்பம் அடக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போ பேரின்பத்தில் சிற்றின்பம் அடக்கம். இப்போ இது வந்து ஒரு கர்மயோகம்ங்கிறது ஒரு சின்ன குளம் இது மாதிரி, கிணறு மாதிரினா அது ஒரு பெரிய ஏரி மாதிரி, பெரிய ஒரு சமுத்திரம் மாதிரி. தாவான் சர்வேஷு வேதேஷு பிராமணஸ்ய விஜானதக. தாவான்னா அவ்வளவு, சர்வேஷு வேதேஷு இந்த முழு வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம், முழு வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம் வந்து ஒரு குட்டி கிணறு மாதிரி தான். நீ வந்து இந்த பூஜை பண்ணால் இது கிடைக்கும், அது கிடைக்கும், இது பண்ணனா அது கிடைக்கும்னு சொல்கிற இல்லையா, அது எல்லாமே ஒரு குட்டி கிணறு மாதிரி தான். இங்கே சர்வேதேஷுங்கிறது கர்மகாண்டத்தை குறிக்கின்றது. தாவான் சர்வேஷு வேதேஷு பிராமணஸ்ய விஜானதக. ஜானதகனா அறிகின்றான், விஜானத்தனக நன்றாக அறிகின்றான். இது கர்மயோகம் என்பது குட்டி கிணறு, ஞானயோகங்கிறது பெரிய ஏரி என்பதை பிராமணகனா பிரம்மத்தை அறிந்தவன், ஒரு விவேகியானவன் இதை நன்கு புரிந்து கொள்கின்றான். இப்போ ஒரு 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 இளம் சன்னியாசி வந்தார். சன்னியாசி பார்த்துட்டு ஒரு பணக்காரர் வந்தார். அவர் வந்து சொன்னாரா, நீங்கள் ஆனாலும் ரொம்ப பெரிய மகாத்மா, பெரிய தியாகம் பண்ணியிருக்கீங்க, இந்த வயசுலேயே இவ்வளோ தியாகம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னார். அவர் சொன்னாரா, உண்மையிலேயே நீ தான் பெரிய தியாகி, நான் வந்து பேரின்பத்துக்காக சிற்றின்பத்தை தான் விட்டுருக்கேன், நீ வந்து சிற்றின்பத்துக்காக பேரின்பத்தையே நீ விட்டுருக்க. அப்போ இதில் யார் தியாகி? இப்போ கர்மயோகம்ங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு பார்ட், அவ்வளோதான் நமக்கு. ஆனால் இப்போ ஞான யோகம்ங்கிறது நமக்கு, நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த பொருள்கள் உறவுகள் இதனால தான் நமக்கு நிம்மதி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் சாஸ்திரம் அது இல்லாமலே வந்து உனக்கு அது கிடைச்சாலும் சரி கிடைக்கலைனாலும் சரி உன்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பெரிய ஒரு உபாயத்தை கொடுக்கின்றது. ஏன் நம்ம கிடைச்சாலும் சரி கிடைக்காட்டாலும் சரி அப்படின்னா, ஒரு காரியம் நிறைவேறன்னா அதுக்கு பலவிதமான உபகாரம் நமக்கு தேவை. அடுத்து சொல்ல போகிறாங்க நமக்கு அந்த கர்மயோகம் எதுக்கு நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு. ஏன்னா அதனால் உனக்கு இந்த சிற்றின்பத்தில் வந்து பேரின்பம் அடக்கம், ஆனால் பேரின்பத்தில் தப்பாக சொல்லிட்டு பேரின்பத்தில் சிற்றின்பம் அடக்கம். அதனால் நமக்கு அது ஒரு பெரிய சமுத்திரம் மாதிரி. இப்போ நம்ம எவ்வளோ நாளைக்கு இதிலே நம்ம இருக்க போகிறோம்? சுவாமி சின்மயானந்தர்கிட்ட ஒரு பையன் வந்தான். அவன் வந்து அவன் சிவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான். சாப்பிட்டுட்டு சாமிகிட்ட கேட்டானா வந்து, சாமி நீங்கள் எப்படி வந்து இதுக்குள்ளே வந்தீங்க? ஏன்னா அவர் ரொம்ப போகத்தில் இருந்தவர். சின்மயானந்த சுவாமிஜி ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக இருந்தவர். திடீர்னு அவருக்கு மனசு மாதிரி சிவானந்தரை பார்த்தோன்னே அவர் சன்னியாசி ஆகிட்டாருன்னு பார்க்கும். அப்போ அந்த பையன் காலேஜ் பையன் வந்து கேட்டானா, எப்படி நீங்கள் வந்து அப்படி ஒரு போகத்திலேருந்து எப்படி நீங்கள் மாறினீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான். அவன் சிவிங்கம் மென்னுட்டு இருந்தான். அப்போ அவர் கேட்டாரா, நீ வாயில் என்ன போட்டிருக்கேன்னு உடனே அவன் சிவிங்கம் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு. நீ இதை எப்போ துப்புவ அப்படின்னு கேட்டான். உடனே அவன் சொன்னானா, இதில் இருக்க இனிப்பெல்லாம் போனதோடனே துப்பிடுவேன் அப்படின்னாங்க. அப்போ அவர் சொன்னாரா, எனக்கு இந்த உலகமே வந்து அந்த வயசுலேயே இனிப்பே இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு, இதில் சுகமே இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு, அதனால துப்பிட்டேன் அப்படின்னா. அப்போது நமக்கு எவ்வளோ நாள் இந்த உலகத்தில் சுகம் கிடைக்கும்னு இருக்கிற வரைக்கும் சூங்க மாதிரி வாயில் போட்டு இதனால இன்பம் கிடைக்கும், அதனால இது மாறினா இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சா நான் நிம்மதியாக இருப்பேன், அந்த பிரச்சனை முடிச்சுனா நிம்மதியாக இருப்பேன்னு சூங்க மாதிரி என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்போம்? எல்லாத்தையும் வாயில் வச்சுட்டு சூப்பிக்கிட்டே கிடப்போம். நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு எப்போ துப்புவோம், இதுக்கு மேலே இதிலேருந்து இனிப்பும் வரப்போகிறது கிடையாது, வாய் தான் வலிக்கும், வாய் புண்ணா போகும். அதை புரிஞ்சுட்டா என்ன பண்ணிடுவோம்? துப்பிடுவோம். அது மாதிரி இப்போ கர்மகாண்டத்தினால இவ்வளோதான் நமக்கு கொடுக்க முடியும். ஒரு பிரச்சனையை மாற்றி கொடுக்க முடியும், அடுத்த பிரச்சனையை மாற்றி கொடுக்க முடியும், நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கோம். ஆனால் இது சங்கிலி மாதிரி தொடர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஏன்னா அது எல்லாமே மாறுகின்ற பொருள்களில் மாறுகின்ற சுகத்தையே தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஆனால் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது? மாறுகின்ற பொருள்களில் உள்ள மாறாத இன்பத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கின்றது. அப்போ அதனால தான் இதனுடைய அந்த பேரின்பத்தில் சிற்றின்பம் அடக்கம். இதை யார் புரிஞ்சிக்கின்றான்? விஜானத்தக பிராமணக, ஒரு விவேகியானவன் இதை நன்றாக புரிந்து கொள்கின்றான்.
இனி அடுத்தது நமக்கு கர்மயோகத்தை பற்றின ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகத்தை சொல்கிறாரு. நம்ம இதை அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம். இப்போ இது ரெண்டையும் சாண்டிங் பண்ணிடுவோம் நம்ம. त्रैगुण्य विषया वेदाः त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके सर्वतः सम्प्लुतोदके यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॐ प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।